गुड इव्हनिंग अँड अ वॉर्म वेलकम टू एव्हरीबडी. आणि काल डॉक्टर नाईकांनी आठवण करून दिली त्या हिशोबानेच बोलूया, हो की नाही. रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर तर्फे सर्वांचे हार्दिक स्वागत. शुभ संध्याकाळ. सो वी विल डिस्पेन्स विथ द गुड इव्हनिंग. अँड टुडे वी आर गोइंग टू हॅव अ very interesting discussion. They say the eyes are the window to the soul. You can look into the soul through the eyes. But what if your eyes don't function? जर डोळ्यातच काही त्रास झाला तर ना वाचू शकता ना बघू शकता, विचार करण्याची सरणी कमी होते. आणि चमत्कारी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला सांगायचं, 40व्या वर्षी जेव्हा चष्मा लागतो ना तेव्हा कदाचित चष्म्याशिवाय ऐकूसुद्धा येत नाही आपल्याला. अशा चमत्कारी गोष्टी डोळ्यांमुळे होऊ शकतात. And today we are going to have a very in-depth discussion one-on-one with two renowned ophthalmologists from Mumbai city. This program is called संवाद डॉक्टरांशी. संवाद म्हणजे डायलॉग. आपल्या मनात कित्येक शंका कुशंका असतात आपल्या तब्येतीबद्दल, डोळ्यांबद्दल, केसांबद्दल, वेगवेगळ्या आजारांबद्दल. आणि ह्या शंकांचं निवारण करणं म्हणजे डॉक्टरची अपॉइंटमेंट घेऊन तिथे क्लिनिकमध्ये बसणं हे त्रासदायक आहे, हो की नाही. So, Rotary Club of Mumbai Parleshwar many years ago itself started a community awareness initiative called Samvad Dr. Nanchi or Dialogue with the Doctors. And this year our Director Medical Projects Rotarian Atul Gokhale has put together a very interesting week for us. We've had Dr. Sanjay Oak talk to us about long COVID and COVID sequelae. We've had mapping the family tree and diabetology. And today we are going to focus on ophthalmology. और वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू दोन नेत्रतज्ञांशी बोलणार आहोत. आता ह्या नेत्रतज्ञांची माहिती देण्याच्या आधी डोळ्याबद्दल काहीतरी सांगते. डोळ्याचं एवढंसं छोटंसं जे बुबुळ असतं किंवा नेत्रगोलक असतो, हा एवढा छोटासा जो अवयव आहे ना आपल्या शरीरातला, दॅट इज ऑल्सो डिवायडेड इन टू पार्ट्स, anterior and posterior, and there are different specialists who handle the anterior chamber and the posterior chamber. समोरच्या आधीच्या किंवा अँटिरियर चेंबरमध्ये जे द्रव्य असतं ते जलीय असतं आणि मागच्या चेंबरमध्ये किंवा पोस्टिरियर चेंबरमध्ये जेली लाईक विट्रियस ह्युमर असतो. समोरच्या क्षेत्रामध्ये काय होतं, मोतीबिंदू, काचबिंदू असे आपल्या ओळखीचे आजार आहेत बरं का. पण पाठच्या ज्या टप्प्यामध्ये पोस्टिरियर चेंबरमध्ये आहेत ना, ते आणखीन प्रोग्रेसिव्ह डिझिजेस विच अफेक्ट द नर्व्स और कॉज परमनंट डॅमेज. सो टुडे वी हॅव गॉट विथ अस two eminent ophthalmologists, a husband and wife pair who give us complete eye-to-eye care in Samarth Eye Care Center at Wakola. They have laser eye care facilities and it's a state-of-the-art facility. So let's meet them. Can I please request our President, Rotarian Rajesh Shah, our Director Medical Projects, Rotarian Atul Gokhale, and our trustee Shivanandan Kadare ji to please escort the two doctors onto the stage. Can we have a round of applause for our two clinicians today? Welcome Dr. Priya, welcome Dr. Samir. And President, if you could just felicitate them. Dr. Priya Sawant, MBBS DOMS, is a cataract, motibindu and glaucoma Bindu specialist practicing for the past 15 years in Mumbai. She has completed MBBS in 2002 from Government Medical College Aurangabad and has done her general ophthalmology fellowship from HV Desai Eye Hospital Pune and Ganapati Netralay Jalna. Dr. Samir Sawant has done his MBBS, MS, DMB and is also a fellow of vitreoretinal surgery. He's been practicing in Mumbai too since the last 15 years, and he is from Amravati University with an MS in Opthal from Bangalore University of Medical Sciences. He passed his DNB Opthal in 2005 and got his vitreoretinal fellowship in 2007 from Ganpati Netralay, Jalna, Maharashtra. And now
without much ado, I'm going to request my club dignitaries. Okay, they've taken their seats. So let's hand over the mic to the doctors and let's see some details. Thank you. So I'll start my presentation. First of all, let me thank you for the Rotary Club of Mumbai and Parleshwar for organizing this talk, Dr. Samvad, and giving us an opportunity to come here and talk in front of this nice Parla crowd. सो आय एम डॉक्टर समीर सावंत. मी डॉक्टर समीर सावंत आहे. मी पडद्याचा स्पेशालिस्ट आहे. म्हणजे पडदा म्हणजे रेटिना. आणि माझी पत्नी डॉक्टर प्रिया सावंत ह्या कॅट्रॅक्ट आणि ग्लॉकोमा म्हणजे मोतीबिंदू आणि काचबिंदू याच्या स्पेशालिस्ट आहे. तर सुरुवातीला मी थोडं आय ॲनाटॉमी म्हणजे आयच्या स्ट्रक्चरबद्दल सांगेन. त्याच्यानंतर डॉक्टर प्रिया कॅट्रॅक्ट आणि ग्लॉकोमा म्हणजे काचबिंदू आणि मोतीबिंदू याच्याबद्दल सांगतील आणि शेवटी मी पुन्हा मग रेटिनाबद्दल काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला देईन. तर आपण पहिले स्टार्ट करूया. डोळ्याची ॲनाटॉमी म्हणजे डोळ्याचं स्ट्रक्चर. आपला मानवी डोळा हा आपल्या शरीरातला एक महत्त्वाचा भाग आहे ज्याने आपल्याला सृष्टी दिसते, आपल्या आजूबाजूचं जग दिसतं. तर हा एका कॅमेरासारखा आहे. तर कॅमेराचा जसा एक बाहेरचा भाग असतो, जो आपल्याला व्हाईट जो पांढरा भाग दिसतो त्याला आपण स्क्लेरा असं म्हणतो, जो बाहेरचा भाग आहे. आणि या भागामध्ये एक सेंटरमध्ये ट्रान्सपरंट काचेसारखं एक लेअर असतं ज्याला आपण कॉर्निया किंवा पारपटल मराठीत असं म्हणतो. या कॉर्नियाचं काम हे आहे की लाईट आत जाऊ देणे, म्हणजे लाईट आत रेटिनापर्यंत आत फोकस होऊ देणे. पण लाईट आत जाऊ शकतो, पण हवा किंवा पाणी बाकी पोल्युशन वगैरे हे डोळ्यात न जाता फक्त लाईट ते आत जाऊ देतं. असा तो एक सुंदर भाग आहे, त्याला आपण कॉर्निया म्हणतो. त्याच्यानंतर कॉर्नियाच्या मागे आपलं एक बुबुळ असतं. बुबुळ म्हणजे डोळ्याला ज्याने आपल्याला कलर येतो, डोळ्याचा कलर या बुबुळाच्या कलरवर डिसाईड होतो. बुबुळ त्याला इंग्लिशमध्ये आपण आयरिस असं म्हणतो. तुम्ही बघितलं असाल कोणाचे डोळे काळे असतात, जेट ब्लॅक, किंवा काही घारे डोळे असतात, किंवा युरोपियन्सचे डोळे हे ब्लू कलरचे निळ्या किंवा इवन ग्रीन कलरचे डोळे असतात. तर ह्या बुबुळाच्या कलरवर आपल्या डोळ्याचा कलर हा डिसाईड होतो. तर या बुबुळाच्या सेंटरमध्ये एक ओपनिंग असतं, अशी खिडकीसारखं असतं. त्याला आपण भावली किंवा प्युपिल असं म्हणतो. आणि या प्युपिलचं साईज, या भावलीचा साईज कॉन्स्टंटली कमी जास्त होत असतो. तर कधी जास्त होतं आणि कधी कमी होतो. जेव्हा आपल्या आजूबाजूला प्रकाश जास्त असतो तेव्हा ते प्युपिल छोटं होतं, ज्याने की कमी लाईट आत जाऊन आपल्या रेटिनाला इजा होत नाही. आणि जेव्हा आपण अंधारात जातो तेव्हा ही भावली मोठी होते आणि जास्त आत लाईट जाऊन आपल्याला कमी प्रकाशात किंवा अंधारात आपल्याला दिसतं. तर त्याच्यानंतर त्याच्या मागे लेन्स असते आपली, ही इथे बघू शकाल, ही लेन्स आहे. तर लेन्सबद्दल तुम्हाला माहिती असेल, आपल्यापैकी काही जणांचं मोतीबिंदू ऑपरेशन झालं असेल ते या लेन्समध्ये होतं. आता ही लेन्स एका कॅमेऱ्याच्या लेन्ससारखी असते. या लेन्समध्ये फोकसिंग पॉवर असते, हे थोडी हलते, मागे पुढे होते. आणि याचं काम आहे की जो बाहेरून लाईट येतो आहे हा रेटिनावर फोकस करणे, हे त्याचं काम आहे या लेन्सचं. जेव्हा ही कॅपॅसिटी लेन्सची कमी होते, जसं 50शी नंतर याची ट्रान्सपरन्सी ही कमी होते आणि लाईट आत जाणं हे थोडं डिस्टर्ब होतं. या कंडिशनला आपण कॅट्रॅक्ट असं म्हणतो. याच्याबद्दल डिटेल्स डॉक्टर प्रिया तुम्हाला सांगतील. त्याच्या पुढचा भाग म्हणजे सगळ्यात आतला भाग म्हणजे रेटिना, ज्याचं मी स्पेशलिस्ट आहे. तर रेटिनाचा मध्यभाग हा याला आपण मॅक्युला असं म्हणतो. बाहेरून येणारा लाईट हा कॉर्नियामधून ह्या बुबुळातून आतून जाऊन लेन्समध्ये जाऊन या रेटिनामध्ये आत फोकस होतो. जेव्हा ही फोकसिंग कॅपॅसिटी ही डिस्टर्ब होते
तेव्हा हा लाईट इथे बरोबर, जेव्हा ही लेन्स काम करत नाही व्यवस्थित, तेव्हा लाईट बरोबर फोकस होत नाही रेटिनावर आणि आपली विजन कमी होते. सोबतच या रेटिनावर पण बरेचसे आजार होतात, लाईक डायबिटीज, मॅक्युलर डिजनरेशन, हायपरटेन्शन जे आहे, याच्यामुळे इथे बरेचसे प्रॉब्लेम होतात, ते मी नंतर तुम्हाला सांगतो. आता जेव्हा लाईट या रेटिनावर पडतो तेव्हा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मायक्रो पल्सेस डेव्हलप होतात आणि ऑप्टिक नर्व म्हणजे डोळ्याची जी नस आहे, ज्याला आपण ऑप्टिक नर्व म्हणतो, तिथून ते इम्पल्सेस आत जाऊन मेंदूपर्यंत ते इम्पल्सेस जातात आणि मेंदूमध्ये आपलं ॲनालिसिस होतं आणि मग कुठे आपल्याला दृष्टी येते, जे आपल्याला विजन. तुम्ही आता मला बघत आहात तर हा एवढा सगळा प्रोसेस चालू आहे मायक्रो सेकंडामध्ये, हा कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. तर असं ही सगळी आय ॲनाटॉमी आहे. इथे शॉर्ट व्हिडिओ आहे. हा बाहेरचा भाग स्क्लेरा, हा व्हाईट कलरचा. हा ट्रान्सपरंट जो भाग आहे हा कॉर्निया. ही मागे लेन्स जी थोडी फोकस थोडी हलते आणि हा मागचा रेटिना. जसा लाईट बाहेरून येतो तसं या रेटिनावर पडून इथे इम्पल्स डेव्हलप होऊन या ऑप्टिक नर्व म्हणजे डोळ्याची जी नस आहे तिथे ती नस, ती इम्पल्सेस ब्रेनपर्यंत नेऊन तिथे ॲनालिसिस होतं. आता आपण वळूया कॅट्रॅक्टकडे. डॉक्टर प्रिया तुम्हाला आता कॅट्रॅक्टबद्दल इन्फॉर्मेशन देतील. प्लीज. नमस्कार. मी कॅट्रॅक्ट आणि ग्लॉकोमाबद्दल तुम्हाला थोडीशी इन्फॉर्मेशन आज देणार आहे. सो कॅट्रॅक्ट म्हणजे काय? कॅट्रॅक्ट हा एक आजार नाही आहे, तर कॅट्रॅक्ट हे एजिंगनुसार होणारे लेन्समध्ये, डोळ्याच्या लेन्समध्ये चेंजेस आहेत. जेव्हा आपण यंग असतो त्यावेळेस आपल्या डोळ्याची लेन्स अगदी ट्रान्सपरंट असते. काच जी असते ती अगदी साफ आणि ट्रान्सपरंट असते. सो म्हणून त्याच्यातून लाईट पास होऊन रेटिनावर ते लाईट फॉल होते आणि आपल्याला इमेजेस दिसतात. जसं जसं वय वाढतं, जसं 40च्या पुढे जसं आपलं वय वाढतं तसं ह्या लेन्सची ट्रान्सपरन्सी जी आहे ती कमी व्हायला लागते. जसे आपले केस पिकतात तसे हे डोळ्याच्या लेन्सची ट्रान्सपरन्सी कमी होऊन मग त्यात आतमध्ये लाईट पोचत नाही, रेटिनापर्यंत लाईट पोचत नाही. या प्रोसेसला आपण कॅट्रॅक्ट असं म्हणतो. सो कॅट्रॅक्ट जेव्हा होतो त्यावेळेस आपल्याला कसं समजणार की कॅट्रॅक्ट आहे? बेसिकली सगळ्यांना हे माहिती आहे की कॅट्रॅक्ट झाला म्हणजे डोळ्याची नजर कमी होते. सो इमेजची जी क्वालिटी आहे ती थोडीशी कमी होते. जे आपल्याला दिसतं ते पण क्लिअर दिसत नाही, भुरकट दिसायला लागतं. सेकंडली जे रंग आहेत किंवा जे लाईट्स आहेत ते लाईट्स असे फिक्के होतात, सगळे लाईट्स असे स्कॅटर्ड दिसतात आपल्याला. वारंवार चष्म्याच्या नंबरमध्ये चेंजेस होतात. तर एक विशिष्ट एजपर्यंत आपले नंबर जो आहे तो वाढत जातो, नंतर तो नंबर युजली स्टेबल होतो. पण जेव्हा हे कॅट्रॅक्ट डेव्हलप होतं त्यावेळेस आपले नंबर हे वारंवार चेंज होतात. सो हा एक पॉईंट आहे की आपल्याला जेव्हा चष्म्याचा नंबर कॉन्स्टंटली चेंज होत असेल तर इट कॅन बी कॅट्रॅक्ट ऑल्सो इन दी आईज. कलर्स फेड होणे म्हणजे पहिले जेव्हा आपण यंग असतो त्यावेळेस आपल्याला एखाद्या HD TV मधून जसं दिसतं इमेज तशी दिसते आणि हळूहळू करून जसं कॅट्रॅक्ट जास्त डेव्हलप व्हायला लागतो, जसं एखाद्या ब्लॅक अँड व्हाईट TV मधून आपण जसं रंग आपल्याला दिसत नाही तसं एक इमेज फॉर्म होतात. काही लोकांना डबल विजन म्हणजे डबल पण दिसणं हे पण सिम्पटम आहे कॅट्रॅक्टचे. सो कॅट्रॅक्टचे पेशंट जसं नॉर्मली कॅन्सर किंवा कुठल्याही रोगामध्ये आपण स्टेजेसमध्ये डिवाईड करतो प्रत्येक आजाराला, तसं कॅट्रॅक्टलाही 4 स्टेजेसमध्ये डिवाईड केलं गेलं आहे. सो ग्रेड 1 म्हणजे अर्ली कॅट्रॅक्ट, म्हणजे जेव्हा कॅट्रॅक्टची सुरुवात होते त्यावेळेस आम्ही त्याला ग्रेड 1 किंवा स्टेज 1मध्ये त्याला ग्रेड करतो. आणि ग्रेड 4 म्हणजे जेव्हा मोतीबिंदू पिकला हे जे आपण शब्द ऐकतो दॅट इज ग्रेड 4 किंवा स्टेज 4. आधी जेव्हा कॅट्रॅक्टचे ॲडव्हान्सेस एवढे जास्त नव्हते त्यावेळेस जोपर्यंत पेशंटची विजन पूर्णपणे कमी व्हायची नाही किंवा जोपर्यंत मोतीबिंदू पूर्ण पिकायचा नाही तोपर्यंत कॅट्रॅक्ट सर्जरी ॲडवाईज केल्या जायची नाही. पण आता तसं नाही आहे. व्हिज्युअल रिक्वायरमेंट्स माणसाचे एवढे जास्त वाढलेले आहेत किंवा
नवीन टेक्नॉलॉजी किंवा मशीन्स एवढ्या छान आलेल्या आहेत की त्याच्याने आपण ग्रेड 1 किंवा ग्रेड 2मध्ये सुद्धा कॅटरॅक्टचं ऑपरेशन ॲडवाईज करतो. सो जेव्हा पेशंट येतात, पेशंटचे बऱ्याच वेळा प्रश्न असतात की ड्रॉप्स टाकून किंवा चष्म्याचा नंबर चेंज करून किंवा काही औषधं वगैरे देऊन कॅटरॅक्टला कमी करता येईल का, हा कॉमनेस्ट प्रश्न असतो. पण जसं वयाला कमी करता येत नाही किंवा तरुण पण परत आणता येत नाही, तसंच डोळ्याच्या लेन्सला ऑपरेशनशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सो ऑपरेशन करून जेव्हा आपण ती खराब झालेली जी लेन्स असते त्याला चेंज करतो आणि कृत्रिम लेन्स, आर्टिफिशियल लेन्स डोळ्यात इम्प्लांट करतो, त्यावेळेस ती आपली विजन रिस्टोर होते. आधी जेव्हा आम्ही ऑपरेशन्स करायचो, जेव्हा आम्ही शिकत होतो, त्यावेळेस आम्ही मोठ्या चीरमधून म्हणजे ह्या कॉर्नियाला अशा मोठ्या चीर देऊन त्याच्यातून मोतीबिंदू बाहेर काढायचो. पण आता एवढे टेक्निक्स एवढे इम्प्रूव्ह झालेले आहेत की अगदी छोट्या चीरमधून, अगदी हार्डली 2 मिलीमीटरच्या इन्सिजनमधून आम्ही हे मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया पूर्ण करतो. तर मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया म्हणजे काय, बेसिकली एक छोटंसं इन्सिजन देऊन एक पेनसारखं छोटंसं एक इन्स्ट्रुमेंट आत जातं ज्याला आपण फेकोप्रोब म्हणतो, आणि ह्या फेकोप्रोबद्वारे डोळ्याच्या लेन्सचे छोटे छोटे तुकडे करून ते तिथल्या तिथे विरघळून टाकतो आणि मग त्याच्यामध्ये डोळ्याच्या आत लेन्स आपण बसवतो. जी लेन्स पण अशी असते की जी फोल्ड करून आम्ही आत घालतो आणि मग ती आत गेल्यानंतर ती अनफोल्ड किंवा ती ओपन अप होते. सो ही लेन्स साधारणतः अशी दिसते, अगदी छोटीशी असते लेन्स, कारण डोळाच एवढा छोटा आहे तर लेन्स आत जाणारी अगदीच छोटी असणार. सो एक छोटा व्हिडिओ मी दाखवते आहे. डोळ्यात एक छोटं इन्सिजन देतो. मग हे फेकोप्रोब डोळ्याच्या आत टाकून त्या कॅटरॅक्टचे छोटे छोटे तुकडे करून मग ते ॲस्पिरेट केलं जातं. हे अल्ट्रासॉनिक एनर्जीद्वारा हे सगळं प्रोसिजर केलं जातं. त्याच्यानंतर डोळ्यात फोल्ड करून ही लेन्स आत जाते आणि आत गेल्यानंतर ही ओपन अप होते. तर या प्रोसिजरला टाके किंवा स्टिचेसची गरज लागत नाही. सो भरपूर सारे प्रश्न असतात पेशंटच्या मनात की माझ्यासाठी लेन्स कुठली सुटेबल आहे. सो बेसिकली लेन्स जेव्हा आपण बोलतो त्यावेळेस लेन्सेस हे 2 टाईप्समध्ये डिवाईड केले गेले आहेत. एक म्हणजे मोनोफोकल लेन्स आणि दुसरी म्हणजे मल्टीफोकल और ट्रायफोकल लेन्स. मोनो म्हणजे नावानेच कळतं आपल्याला, मोनो म्हणजे सिंगल विजन. मोनोफोकल लेन्समध्ये फक्त डिस्टंट विजन म्हणजे लांबची दूरदृष्टी फक्त आपल्याला क्लिअर करता येते. जवळसाठी आणि इंटरमिजिएट यूजसाठी आपल्याला चष्म्याची गरज लागते इथे. जेव्हा मल्टीफोकल किंवा बायफोकल लेन्सबद्दल आपण बोलतो, दॅट इज लाईक अ बायफोकल चष्मा. जसं आपण बायफोकल चष्मा घालतो दूरचं आणि जवळचं बघण्यासाठी, तसं ही मल्टीफोकल लेन्स लांबच्यासाठी आणि जवळच्यासाठी चष्म्याची डिपेंडन्सीला कमी करते. इंटरमिजिएट यूज म्हणजे जे कम्प्युटर यूज आहे त्याच्यासाठी बऱ्याच वेळा ह्याच्यात चष्म्याच्या नंबरची गरज लागते. मग आता जे नवीन लेन्सेस आलेले आहेत ते आहेत ट्रायफोकल लेन्स. ट्राय म्हणजे 3. ते 3 फोकल पॉईंट्सवर ॲक्ट करतात. मेनली डिस्टन्स, इंटरमिजिएट आणि नियर. म्हणजे हे कसे प्रोग्रेसिव्ह, जसं आपण ग्लास चष्मा घालतो, प्रोग्रेसिव्ह चष्मा, जे कम्प्युटर युजर्स जे सगळ्यात जास्त आजकाल प्रोग्रेसिव्ह ग्लासेस घालतात. सो हे ट्रायफोकल लेन्सेस आहेत ज्याच्यात आपल्या ग्लासेसची डिपेंडन्सी आपल्याला सर्वात कमी करता येते. सो या इमेजेसमध्ये तुम्ही बघू शकता, जेव्हा कॅटरॅक्टमध्ये मोनोफोकल लेन्स आपण टाकतो त्यावेळेस ही पेशंटची दृष्टी लांबच्यासाठी व्यवस्थित आहे, पण जवळसाठी पेशंटला दिसत नाही. याच्यात जवळसाठी पेशंटला चष्मा +3चा चष्मा डेफिनेटली लागतो. तसंच जेव्हा मल्टीफोकल लेन्सेस आपण घालतो त्यावेळेस डिस्टन्स ॲज वेल ॲज नियर दोन्ही विजन आपल्याला क्लिअर करता येतात. सेम एक्झाम्पल परत. आता कम्प्युटर यूज हे भरपूर वाढलेलं आहे. प्रत्येकजण हे ऑलमोस्ट कम्प्युटर युजर आहेच. सो कम्प्युटर यूज जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेस हे नियर विजनमध्ये येत नाही. हा एक इंटरमिजिएट विजन आहे, म्हणजे आपण थोडंसं लांब ठेवतो. हे न्यूजपेपर जेव्हा आपण वाचतो ते अगदीच जवळ असतो, पण जेव्हा कम्प्युटर यूज असतो तो इंटरमिजिएट यूज असतो.
त्याला आपण प्रोग्रेसिव्ह ग्लासेस घालतो. तसंच हे ट्रायफोकल लेन्सेस जेव्हा आपण वापरतो त्यावेळेस डिस्टन्स, नियर आणि इंटरमिजिएट हे तिन्हीही डिस्टन्सची त्याच्यात कवर होतात आणि चष्म्याची डिपेंडन्सी जाते. सो हे झालं कॅट्रॅक्ट किंवा मोतीबिंदूबद्दल. सो आता मी तुम्हाला सांगणार आहे मोठा आजार जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो आहे ग्लॉकोमा ह्याच्याबद्दल. ग्लॉकोमा इज कॉल्ड सायलेंट थीफ ऑफ विजन. सो ह्याला सायलेंट थीफ ऑफ विजन का म्हटलं गेलं आहे, कारण ग्लॉकोमा जेव्हा डेव्हलप होतो त्यावेळेस हे अगदी स्लो प्रोसेस आहे ग्लॉकोमा डेव्हलप होण्याची. पण जेव्हा हा ग्लॉकोमा होतो पेशंटला त्यावेळेस ह्याला रिव्हर्सल नाही आहे. ग्लॉकोमामध्ये मेनली बऱ्याच कारणांमुळे होऊ शकतं ग्लॉकोमा, पण मुख्यतः ह्याच्यामध्ये डोळ्याचं प्रेशर वाढतं. डोळ्याचं प्रेशर वाढून डोळ्याच्या नसेला हे इजा करतं. सो आपल्याला माहिती आहे की आपल्या बॉडीमध्ये कुठलीही नस जर खराब झाली असेल तर त्याला रिपेअर करता येत नाही. सो तसंच ग्लॉकोमामध्ये जेव्हा ऑप्टिक नर्व आपली जी डोळ्याची नस आहे जी डोळ्याला कनेक्ट करते आपल्या मेंदूसोबत, त्याच्यामध्ये जेव्हा प्रॉब्लेम्स सुरू होतात त्याला रिपेअर करता येत नाही. सो पुढे अजून ते डिझीज वाढू नये म्हणून आपण हे सगळे पुढचे प्रयत्न किंवा ट्रीटमेंट त्याला जे करतो आपण ते त्याच्यासाठी आपण करतो. सो थोडीशी मी तुम्हाला परत थोडी ॲनाटमीकडे घेऊन जाते. काचबिंदूमध्ये बेसिकली डोळ्याचं जे प्रेशर वाढतं ते कशामुळे वाढतं, डोळ्यामध्ये एक द्रव तयार होतो. अँटिरियर सेगमेंटमध्ये एक द्रव किंवा पाणी तयार होतं ज्याला आपण एक्वेस असं म्हणतो. तर हे जे एक्वेस आहे ते या भागात म्हणजे या सिलियरी बॉडी भागात तयार होतं आणि या भागातून ते इथे सर्क्युलेट होऊन ड्रेनेज अँगल्स असतात. इथे या भागाला ड्रेनेज अँगल्स म्हणतो ज्या कॉर्नियाच्या मागच्या भागात असतात. सो या ड्रेनेज अँगल्समध्ये हे पाणी जे आहे ते सर्क्युलेट होतं आणि आतल्या आत ते पाणी सर्क्युलेशनमध्ये जातं. ते पाणी डोळ्याच्या बाहेर येत नाही. आपले अश्रू हे वेगळी गोष्ट आहे. अश्रू हे टोटली वेगळं आहे. हे डोळ्यातलं एक्वेस हे टोटली वेगळं द्रव आहे. सो हे छोटासा एक व्हिडिओ आहे ज्याच्यात हे सर्क्युलेशनबद्दल दाखवलेलं आहे. सो पाणी जसं मी सांगितलं इथे तयार होतं आणि हे ह्या भागातून असं हे सर्क्युलेट होतं. दिस इज द नॉर्मल सर्क्युलेशन गोईंग ऑन ऑल द टाईम इन दी आय. सो बऱ्याच वेळा काय होतं की हे जे ड्रेनेज अँगल्स जे आहेत ते ब्लॉक होऊन जातात. काही कारणास्तव ते ब्लॉक होतात. जेव्हा हे ब्लॉक होतात त्यावेळेस डोळ्यात एक्वेस तयार होतं आहे पण त्याला जायला जागा नाही आहे. कुठे जायला जागा नाही आहे म्हणून मग ते डोळ्याचं प्रेशर तिथे तुंबून डोळ्याचं प्रेशर वाढतं. जेव्हा डोळ्याचं प्रेशर वाढतं त्यावेळेस ते डोळ्याच्या नसेला दाबतं आणि डोळ्याच्या नस दाबल्यामुळे किंवा त्याच्या ब्लड सप्लाय थांबवल्यामुळे डोळ्याची नस जी आहे ती हळूहळू करून कमजोर व्हायला लागते. सो असं ह्याच्यात उदाहरणात दिलं आहे जसं आता एखाद्या बेसिनमध्ये जर तुम्ही पाणी नळ उघडा ठेवला आहे पण त्याचा आउटफ्लो चॅनल व्यवस्थित असेल तर पाणी बरोबर जाईल. पण जर आउटफ्लो चॅनलमध्ये खराबी असेल किंवा बंद झालं आहे तर त्या सिंकमध्ये किंवा त्या बेसिनमध्ये सगळं पाणी तुंबून राहणार. सो तसंच आपल्या डोळ्यामध्ये होतं आणि डोळ्यातलं पाणी जे तुंबून राहतं ते डोळ्याचं प्रेशर सगळं वाढवतं. सो कोणाकोणाला हे आजार होऊ शकतो, काचबिंदूचा आजार हा कोणाकोणाला होऊ शकतो. जे व्यक्ती 40 वर्षाच्या पेक्षा जास्त वय ज्यांचं आहे दे आर मोर प्रोन फॉर दिस डिसीज. जसं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आपण म्हणतो की 40 नंतर कॉमन आहे तर नॉर्मली सगळ्यांनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हे चेक करायला हवं आहे. तसंच डोळ्यामध्ये पण भरपूरसे आजार आहेत ज्याच्यात एक ग्लॉकोमा आहे जो 40 वर्षानंतर हा कॉमन आहे. लहान मुलांमध्ये सुद्धा हा आजार होऊ शकतो पण 40 वर्षानंतर हा कॉमन आहे. म्हणून आपण म्हणतो की 40 वर्षानंतर आपण दरवर्षी ॲटलिस्ट एकदा तरी डोळे चेक करणं, नियमित चेक करणं हे खूप आवश्यक आहे. ज्या लोकांना चष्म्याचे जास्त नंबर आहेत, ज्यांचे मायनसमध्ये नंबर जास्त आहेत त्यांना हा रिस्क जास्त आहे. हा डिझीज अनुवंशिक आहे म्हणजे हे आपल्या आईवडिलांकडून आपल्याला आणि आपल्यापासून आपल्या मुलांमध्ये जाऊ शकतात. सो म्हणून जेव्हा पण काचबिंदू ज्यांना पण असतो त्यांनी हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपले नातेवाईक जे ब्लड रिलेटिव्स आहेत त्यांचं हे चेकअप होणं खूप अत्यंत गरजेचं आहे. कारण लवकर डायग्नोज झालं, लवकर ट्रीट झालं तर हे ॲडव्हान्स स्टेजेसमध्ये जात नाही. डोळ्याला कुठल्याही कारणांमुळे मार लागला असेल किंवा काय तर हे रिस्क वाढतं.
बऱ्याच वेळा आम्ही बघितलं आहे पेशंट डोळे लाल झाले किंवा डोळ्याला इरिटेशन असेल किंवा डोळ्याला खाज येत असेल तर मेडिकलमध्ये जातात, ड्रॉप्स घेऊन येतात, ड्रॉप्स घालतात. तर मोस्टली मेडिकलवाले ना स्टिरॉइड्स देतात. प्रत्येक गोष्टीसाठी ते लोक स्टिरॉइड देतात आणि स्टिरॉइड्स हे जे डोळ्याचं प्रेशर वाढवतं. भरपूर वेळा लोक असंच फक्त विदाऊट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हे ड्रॉप्स चालू राहू देतात आणि त्या गोष्टीमुळे डोळ्याचं प्रेशर वाढून डोळ्याचं प्रेशर वाढल्यामुळे काचबिंदू होऊ शकतो. Last but not the least, blood pressure, diabetes again is a major risk factor. So मी ऑलरेडी सांगितलं की ग्लॉकोमामध्ये इनिशियली पेशंटला काहीच सिम्पटम्स नसतात. सो सुरुवातीला पेशंटला काहीच समजत नाही की डोळ्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे. जेव्हा डॉक्टरांकडे ते जाऊन रुटीन चेकअपसाठी जातात त्यावेळेस डॉक्टर डोळ्याचं प्रेशर चेक करतात किंवा मागची नस चेक करतात. त्यावेळेस हे या अशा वेगळे वेगळे आजार हे आढळतात. सो म्हणून हे चेकअप्स होणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फक्त चष्म्याच्या दुकानात जाऊन चष्म्याचा नंबर न चेक करता डॉक्टरकडे जाऊन डोळ्याचं प्रेशर, डोळ्याची नस, डोळ्याचं रेटिना हे सगळं चेक होणं अत्यंत गरजेचं आहे. काही पेशंट्समध्ये नजर थोडी हळूहळू कमी होते, ब्लरिंग ऑफ विजन ज्याला म्हणतो ते हळूहळू कमी होते. काही पेशंट्समध्ये डोळा लाल होणे किंवा हेडेक होणे, काही लोकांना सिम्पटम्स असतात प्रेशर वाढल्यामुळे मळमळणे किंवा उलट्या होणे, हे पण सिम्पटम्स राहू शकतात. लाईटच्या अराउंड कलर्स दिसणे हे कॉमन सिम्पटम आहे काचबिंदूच्या पेशंटमध्ये. सो काचबिंदूमध्ये जी नजर जाते ती टिपिकली साईड्सनी कॉन्स्ट्रिक्ट होते. जेव्हा आपण दोन्ही डोळे उघडून बघतो त्यावेळेस आपल्याला फक्त समोरचं नाही तर आपल्याला आजूबाजूचं पण दिसत असतं. सो ही जी नजर आहे ही काचबिंदूच्या पेशंटमध्ये हळूहळू करून कमी होते. म्हणजे फील्ड ऑफ विजन जे आहे ते साईडनी कमी होतं आणि अल्टिमेटली ॲडव्हान्स स्टेजेसमध्ये जेव्हा हा डिझीज जातो त्यावेळेस हे समोरची नजर पण कमी होते आणि पेशंटला अल्टिमेटली अंधत्व येऊ शकतं. सो हा एक छोटा व्हिडिओ आहे याच्यात डिपेक्ट केला आहे की विजन कशी कमी होते, फील्ड ऑफ विजनचं रिस्ट्रिक्शन कसं होतं, हळूहळू करून कमी होऊन ॲडव्हान्स स्टेजेसमध्ये जसं मी सांगितलं की पूर्णपणे अंधत्व येऊ शकतं. सो हे जसं सांगितलं मी तुम्हाला की डॉक्टरांकडे जाऊन आपल्याला रेग्युलर चेकअप करणं गरजेचं आहे. ज्यांना ऑलरेडी काचबिंदूची फॅमिली हिस्ट्री आहे त्यांनी आपल्या डॉक्टरांना जाऊन सांगणं इम्पॉर्टंट आहे की मला काचबिंदू आहे. म्हणजे त्या दृष्टीने डॉक्टर पण काही टेस्ट किंवा काय करून त्याचा निदान करू शकतात. सो ह्याचं डायग्नोसिस कसं करतो आपण, जेव्हा डॉक्टरांकडे जाता त्यावेळेस डोळ्याचं विजन तर चेक होतेच, पण डॉक्टर डोळ्याचं प्रेशर, इंट्रॉक्युलर प्रेशर ज्याला आपण म्हणतो ते इंट्रॉक्युलर प्रेशर चेक करतात. त्याच्यात नॉर्मल प्रेशर आपलं डोळ्याचं 12 ते 18 मिलीमीटर असतं. जेव्हा ह्याच्यापेक्षा जास्त होतं त्यावेळेस डॉक्टर तुम्हाला काही टेस्ट वगैरे काही ॲडवाईस करतात. सेकंडली गोनिओस्कोपी, हे जे मी तुम्हाला ड्रेनेज अँगल्स सांगितलं त्याची एक स्टडी असते ज्याला आपण एका डोळ्याच्या वर एक भिंग लावतो आणि त्याची व्हिज्युअलायझेशन, आपण ड्रेनेज अँगलचं व्हिज्युअलायझेशन त्याच्यात करतो. OCT टेस्टिंग जसं आपण CT स्कॅन बॉडीसाठी करतो स्कॅनिंगसाठी, तसंच डोळ्याच्या रेटिनाचा स्कॅन करण्यासाठी आपण हे OCT टेस्टिंगचा उपयोग करतो. हे डोळ्यात औषध घालून डोळ्याची भावली मोठी करून आपण ह्याच्यात आतमधलं जे रेटिना आहे तो बघून त्याचा स्कॅनिंग होतं. सो ह्याच्यात एक्झॅक्टली आपल्याला OCTमध्ये डोळ्याच्या नसची जाडी म्हणजे थिकनेस किती थिक आहे ते आपल्याला कळतं. ग्लॉकोमामध्ये डोळ्याच्या नसची जाडी किंवा थिकनेस जी आहे ती हळूहळू करून कमी होते. सो आपल्याला हे असे प्रिंटआउट्स मिळतात. सो आता ह्या 2 प्रिंटआउट्समध्ये तुम्ही बघू शकता हे सगळं जे आहे हिरव्या झोनमध्ये आहे. तसंच सेकंड इमेजमध्ये हे सगळं लाल झोनमध्ये गेलेलं आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये डोळ्याच्या थिकनेस, जी नसची थिकनेस आहे किंवा जाडी आहे ती कमी झालेली आहे. आपण काही सिरियल फोटोज काढतो, म्हणजे रेटिनाचे आपण फोटोज घेतो. फोटोज घेऊन ते आपण त्याला प्रिझर्व करतो आणि ते आपण प्रत्येक वेळा जुन्या फोटोजसोबत कम्पेअर करतो. म्हणजे आपल्याला हे कळतं की डिझीजमध्ये काही प्रोग्रेशन होतो आहे किंवा नवीन काही चेंजेस होत आहेत ते आपल्याला एक्झॅक्टली ह्याच्यात कळतं.
व्हिज्युअल फील्ड ॲनालिसिस हे एक टेस्ट आहे ज्याच्यात आपल्याला जी नजर आहे, जी मी तुम्हाला सांगितलं की पेरिफेरल विजन जी आहे, साईडची विजन जी आहे ती हळूहळू कमी होते. तर ही एक टेस्ट आहे जे आपण एक कम्प्युटर गेमसारखी ही टेस्ट आहे, जी रफली अराउंड 15 to 20 मिनिट्सची ही टेस्ट असते. आणि ह्याच्यात आपल्याला एक्झॅक्टली बाजूची नजर कशी कमी होती आहे ते आपल्याला कळतं. सो पेशंट्सला लाईट दाखवलं जातं आणि पेशंटला बटन प्रेस करायचं असतं जेव्हा पण ती लाईट दिसते. सो हे एक चार्टमध्ये ह्याच्यात आपण कॅल्क्युलेट करतो. सो इनिशियली जेव्हा तुम्ही बघाल त्यावेळेस आपण जेव्हा बघतो, सरळ बघतो, त्यावेळेस पेरिफेरल विजन पूर्ण असते आपली. ती हळूहळू करून जसं हे ब्लाइंड स्पॉट्स डेव्हलप होतात, मग हे वाढत जातं आणि हळूहळू करून ही ॲडव्हान्स स्टेज ऑफ ग्लॉकोमामध्ये ही नजर पूर्णपणे कमी होते. सो शेवटी पेशंट्सला फक्त एखाद्या ट्यूबमधून छोटंसं आपण बघतोय तेवढीच नजर राहते, ज्याला आपण ट्युब्युलर विजन असं म्हणतो. आणि शेवटी त्याच्यानंतर तेही नजर जाते आपली. सो एकदा हे ग्लॉकोमाचे जे टेस्ट आहेत ते एक टेस्ट करून आपल्याला त्याचं निदान करता येत नाही. हे सिरीज ऑफ टेस्ट आपण करतो आणि हे सगळे टेस्ट करून कंपाईल करून आपण पेशंटला डायग्नोज करतो की पेशंट कुठल्या स्टेजमध्ये आहे, ग्लॉकोमाच्या कुठल्या स्टेजमध्ये पेशंट आहे. अर्ली स्टेज आहे, मॉडरेट आहे का सिव्हिअरली अफेक्टेड आहे. मग जेव्हा ती स्टेजिंग आपल्याला कळते त्यावेळेस त्याचं ट्रीटमेंट कसं करायचं, त्याचं प्रेशर किती कमी व्हायला पाहिजे की ज्याच्याने पुढे प्रोग्रेस व्हायला नको, हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये डिसाईड करतो. सो ट्रीटमेंटमध्ये मेनली 90% लोकांना जेव्हा डायग्नोज होतं त्यावेळेस ड्रॉप्सच्या फॉर्ममध्ये आम्ही ट्रीटमेंट चालू करतो. सो हे ट्रीटमेंट ड्रॉप्स जेव्हा देतो, जसं ब्लड प्रेशर डायबिटीजमध्ये आपण गोळ्या खातो बी पी शुगर कंट्रोल ठेवण्यासाठी, तसंच ड्रॉप्स टाकून डोळ्याचं प्रेशर आपण कमी करतो. प्रेशर कमी केल्यामुळे डोळ्याची नस जी आहे ती साबूत राहते. सो बेसिकली काचबिंदू होण्यासाठी मी जसं सांगितलं की भरपूर कारणं आहेत, पण आपल्याकडे मेडिकल फॅसिलिटीमध्ये फक्त डोळ्याचं प्रेशर कमी करणं ही एकच ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे आत्तापर्यंत. दुसरं आपण काहीच करू शकत नाही ह्याच्यासाठी. सो काही पेशंट्स, सबसेट्स ऑफ पेशंट्समध्ये आम्ही लेझर करतो. लेझर करून ऑल्टरनेट चॅनल क्रिएट करतो ज्याच्याने ते डोळ्यातलं पाणी जे आहे, तुंबलेलं जे पाणी आहे ते ड्रेन होण्यासाठी. आणि काही पेशंट्स ज्यांना ड्रॉप्स पण अपुरे पडतात किंवा ड्रॉप्सनी सुद्धा प्रेशर कमी होत नाही, जेवढं पाहिजे तेवढं प्रेशर कमी होत नाही, किंवा काही पेशंट्स ड्रॉप्स टाकतच नाहीत, खूप कंप्लायन्स बिलकुलच पुअर असतो ज्यांचा, किंवा ज्यांना साईड इफेक्ट्स होतात, ड्रॉप्सचे पण काही साईड इफेक्ट्स असतात, तर त्या पेशंट्समध्ये आम्ही सर्जरी ॲडवाईज करतो. सर्जरी करून जसं मी सांगितलं ऑलरेडी ड्रेनेज चॅनलमध्ये ऑल्टरनेट पाथवे क्रिएट करून ते जे पाणी आहे त्याला एक वेगळी दिशा देऊन ते डोळ्याच्या आतल्या आत सर्क्युलेट करतो पाणी. सो असं हे ट्रीटमेंट पार्ट आहे. सगळ्यात शेवटी मी हे सांगेन, काचबिंदू हे एक इरिव्हर्सिबल डॅमेज आहे. म्हणजे एकदा जर तो डॅमेज झाला तर त्याला परत आपल्याला रिपेअर करता येत नाही. म्हणून बऱ्याच वेळा पेशंटला समजून पण त्यांना समजत नाही की डोळ्यात काही प्रॉब्लेम आहे. जसं मोतीबिंदूमध्ये किंवा जसं बाकी दुसऱ्या आजारामध्ये नजर कमी होते किंवा सिम्टम्स असतात काही, तर ग्लॉकोमामध्ये मोस्ट ऑफ द टाईम्स 90% ऑफ द टाईम्स सिम्टम्स नसतात. सो पेशंट्सला ह्याची सिव्हिअरिटी कळणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. डोळ्यामध्ये काही आजार आहे हे ॲक्सेप्ट करणं इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याला रेग्युलर फॉलोअप किंवा रेग्युलर ट्रीटमेंट करणं हे आवश्यक आहे. कारण एकदा गेलेली दृष्टी ही परत मिळवता येत नाही काचबिंदूमध्ये. जसं मोतीबिंदूमध्ये ऑपरेशन करून नजर रिस्टोअर करता येते, तसं काचबिंदूमध्ये करता येत नाही. बऱ्याच वेळा ॲडव्हान्स स्टेजेसमध्ये पेशंट्स येतात, बोलतात ते की काहीतरी करा ट्रीटमेंट, पण त्याला ट्रीटमेंट आत्तापर्यंत काहीच डेव्हलप झालेली नाही आहे. सो जस्ट अ रिक्वेस्ट की तुम्ही रेग्युलरली आपले डोळे चेक करत राहायला पाहिजे. दरवर्षी ॲटलिस्ट एक वेळा तरी आपले डोळे चेक होणं आणि ते पण पूर्णपणे डॉक्टरांकडून चेक करून घेणे हे इम्पॉर्टंट आहे. हे बोलून मी आपलं टॉक इथे संपवते. आय विल हँड इट ओव्हर टू डॉक्टर समीर. आता आपण वळूया रेटिनाकडे आणि रेटिनाला होणारे
वेगवेगळे आजार. तर जसं मी सांगितलं, रेटिना हा एकदम डोळ्यामधला आतला पडदा आहे, आतला भाग आहे, सेन्सिटिव्ह स्ट्रक्चर आहे आणि बरेचसे आपले आजार रेटिनावर होतात. त्याच्यातले काही आजार इथे लिस्ट केलेले आहेत. पहिला म्हणजे डायबिटिक रेटॅनोपॅथी, हा डायबिटीजमुळे होतो. दुसरा म्हणजे एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन, याला आम्ही ARMD असं म्हणतो. तर हा वयानुसार होणारा आजार आहे. तिसरा म्हणजे रेटॅनल वेन ऑक्लुजन, ज्याच्यामध्ये आपल्या रेटिनाची रक्तवाहिनी बंद पडते आणि रक्तस्राव होतो रेटिनावर. चौथा म्हणजे रेटॅनल डिटॅचमेंट, ज्याच्यामध्ये पडदा चक्क फाटतो आणि दृष्टी एकाएकी जाते पेशंटची. नंतर रेटॅनल मेम्ब्रेन, म्हणजे रेटिनावर एक थर जमा होतो आणि तो थर जो आहे मेम्ब्रेन, त्यांनी रेटिनावर सूज येते आणि विजन हळूहळू कमी होत जाते. शेवटचं म्हणजे मॅक्युलर होल, म्हणजे रेटिनाचा जो सेंटर पार्ट आहे त्याला आपण मॅक्युला असं म्हणतो, त्याच्यामध्ये एक छिद्र डेव्हलप होतं, एक होल डेव्हलप होतं आणि हे होल हळूहळू मोठं होत जातं, याला आपण मॅक्युलर होल असं म्हणतो. तर मी आज पहिले दोन जे आजार आहेत, डायबिटिक रेटॅनोपॅथी आणि एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन, याबद्दल थोडी माहिती देणार आहे. मधुमेह, डायबिटीज, जसं तुम्हाला माहिती असेल, हा फारच मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये आहे. एवढ्या प्रमाणात आहे की जगामध्ये कुठल्याच देशात एवढे डायबिटिक पेशंट नाही आहेत. म्हणून इंडिया इज नोन ॲज द डायबिटिक कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड. चायनापेक्षाही जास्त डायबिटिक पेशंट्स भारतामध्ये आहेत. आणि डायबिटीज हा एक मॅग्नेटसारखा आहे, चिंबकासारखं सगळे आजार आपल्याकडे खेचून घेतं आणि बॉडीचा असा एकही पार्ट नाही ज्याला डायबिटीजचा इफेक्ट होत नाही. ब्रेनमध्ये, मेंदूमध्ये रक्तवाहिनी बंद पडून आपल्याला स्ट्रोक किंवा पॅरालिसिसचा अटॅक येतो, किंवा हार्टमध्ये एखादी रक्तवाहिनी बंद पडून हार्ट अटॅक, हृदयविकाराचा झटका येतो, किंवा किडनी फंक्शन बंद होतं, खराब होतं, किंवा किडनी फंक्शनिंग बरोबर होत नाही, त्याला आपण डायबिटिक नेफ्रोपॅथी असं म्हणतो. आणि डायबिटिक फूट म्हणजे गँग्रीन तुम्ही बघितलं असेल, हातापायाला जखम होऊन ती जखम भरत नाही, तिथे रक्तपुरवठा बरोबर होत नाही आणि ते इन्फेक्शन वाढत जातं, गँग्रीन होतं आणि बरेच वेळा तो पार्ट काढून टाकावा लागतो, त्याला ॲम्प्युटेशन्स असं म्हणतात. त्याला डायबिटिक फूट हा एक कॉमन आजार आहे. तसंच डोळ्याच्या पडद्यामध्ये म्हणजे रेटिनामध्ये जेव्हा इफेक्ट होतो त्याला आपण म्हणतो डायबिटिक रेटॅनोपॅथी. आता हा एका नॉर्मल माणसाचा रेटिना आहे, नॉर्मल पेशंटचा. इथे हे जे येलो कलरची डिस्क जी दिसते ती ऑप्टिक नर्व म्हणजे जे डोळ्याची नस आहे आणि या नसेमधून हे ब्लड वेसल्स, जे रक्तवाहिन्या, या बाहेर निघतात आणि हे रेटिनाला ऑक्सिजन सप्लाय करतात, नरिशमेंट, ऑक्सिजन. इथून हे ब्लड सप्लाय होणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि हा सेंटर पार्ट जो बघतोय याला आपण मॅक्युला असं म्हणतो. हा एक अत्यंत सेन्सिटिव्ह स्ट्रक्चर आहे. तर डायबिटिक पेशंटमध्ये या सगळ्या रक्तवाहिन्या लिकेज करतात, इथून सगळं ब्लड लीक व्हायला लागतं. सुरुवातीला एकदम कमी प्रमाणात असतं, जसं वेळ जातो हळूहळू ते ब्लिडिंग वाढत जातं. जसं ब्लिडिंग वाढतं तसं रेटिनाची स्वेलिंग देखील वाढत जाते. आणि जेव्हा ती स्वेलिंग या सेंटर ऑफ द रेटिना जेव्हा मॅक्युलामध्ये पोचते त्याला आम्ही म्हणतो मॅक्युलर एडिमा, म्हणजे मॅक्युलाची स्वेलिंग, तेव्हा विजन कमी व्हायला लागते. आता हा होतं डायबेटिक रेटॅनोपॅथीचे स्टार्टिंगचा फेज. जेव्हा ॲडव्हान्स डायबेटिक रेटॅनोपॅथी होते, तुम्हाला इथे क्लिअरली दिसेल की हे ब्लिडिंग बघा, हे रेटिनाच्या वर जमलेलं आहे. म्हणजे ब्लिडिंगचं प्रमाण एवढं वाढलं आहे की आता ब्लड रेटिनामध्ये नाही, रेटिनाच्या बाहेर यायला लागलेलं आहे, रेटिनावर जमायला लागलेलं आहे. याला आपण ॲडव्हान्स डायबेटिक रेटॅनोपॅथी असं म्हणतो. आणि ह्या सेंटर मॅक्युला पूर्ण ब्लॉक केलेलं आहे. जेवढं हे ब्लिडिंग वाढेल तेवढी पेशंटची विजन कमी होत जाणार आणि जेवढा तुम्ही डिले करणार तो परमनंट अफेक्ट होत जाणार. आणि काही नंतर रेटिनाच्या बाहेर तो विट्रेस कॅव्हिटी म्हणजे डोळ्याच्या सेंटरमध्ये येतो आणि तो रक्ताने पूर्ण तो डोळा भरायला लागतो. त्याचे सिम्पटम्स कसे असतात तर डाव्या बाजूला तुम्ही बघू शकता की हे नॉर्मल विजन आहे,
उजव्या डोळ्याला हे जे डाग दिसत आहेत, असं डायबेटिक पेशंटला हे डाग दिसतात, तर ते ॲक्च्युअल ब्लड असतं डोळ्यामध्ये जे फिरतं ते जाळ्यासारखं हलत असतं. जेव्हा जिथे पेशंट बघतो तिथे ते जाळं असं हलत जातं आणि विजन ब्लॉक करत जातं. जसं डायबेटिक रेटिनोपॅथीच्या स्टेजेस वाढत जातात तसे हे जे काळे धब्बे आहेत, हे जे ब्लॅक स्पॉट्स आहेत, हे साईजमध्ये वाढत जातात आणि कॉन्सिक्वेंटली विजन हळूहळू करून कमी होत जाते आणि एक पॉईंट असा येतो की पूर्ण विजन जाऊ शकते. आता याचे रिस्क फॅक्टर्स हे का होतं, तर ऑब्व्हियसली डायबेटिक रेटिनोपॅथी म्हणजे डायबिटीजमुळे, म्हणजे शुगर जास्त असल्यामुळे. तर सतत आपली जेव्हा शुगर 200, 250, 300 राहते, तेव्हा ही शुगर आत ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये जे जे ब्लड वेसल्स आहेत, आपल्या रक्तवाहिन्या, ते आतून त्या रक्तवाहिन्यांना खराब करते आणि त्या रक्तवाहिन्या ब्लड लीक करायला लागतात. ते ऑक्सिजन पुरवू शकत नाही आणि मग त्यांनी डायबेटिक रेटिनोपॅथी होते. दुसरं म्हणजे आजकालचा आहार, फास्ट फूड, हे हाय कॅलरी फूड, पिझ्झा, पास्ता, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक, ह्याच्यामध्ये शुगर कंटेंट खूप जास्त आहे. शुगर कंटेंट, फॅट कंटेंट खूप जास्त. जेव्हा आपण हे खातो तेव्हा आपली शुगर लेवल बराच वेळ एलिव्हेटेड राहते, वर राहते आणि त्याच्यामुळे हे डॅमेज कंटिन्युअसली होत राहतं. तिसरा फॅक्टर म्हणजे एक्सरसाइज न करणे. एवढं सगळं खाऊन तुम्हाला भरपूर एक्सरसाइज, हे जिरवायला भरपूर एक्सरसाइज करायला लागते, पण आजकालची लाईफस्टाईल अशी झालेली आहे की वर्क फ्रॉम होम किंवा IT मध्ये जे आहे ते तासन तास कॉम्प्युटरसमोर बसले असतात, 8 ते 10 तास. ते झाल्यावर घरी आल्यावर, ऑफिसमधून घरी आल्यावर एंटरटेनमेंट म्हणून किंवा थकलं आहे म्हणून एंटरटेनमेंट, ती पण डिजिटल एंटरटेनमेंट आहे, यूट्यूब आहे, नेटफ्लिक्स आहे. तरी हे बसण्याचं प्रमाण आपलं खूप वाढलेलं आहे. तर त्यांनी ती एक्स्ट्रा शुगर जी आहे किंवा जे कोलेस्ट्रॉल आहे ते बर्न आउट होत नाही, ते यूज होत नाही आणि मग ती हाय शुगर परत आपल्या ब्लडमध्ये सर्क्युलेट होत राहते. नंतर हाय ब्लड प्रेशर, म्हणजे ज्या पेशंटला डायबिटीज आणि ब्लड प्रेशर आहे आणि ते कंट्रोलमध्ये नसेल, तर डायबिटीजचे जे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत हे लवकर होतात आणि सिव्हिअर होतात. आणि लास्ट म्हणजे हाय कोलेस्ट्रॉल, म्हणजे हे आपल्या डाएटशी रिलेटेड आहे. तुम्हाला माहितीच असेल, जसं कोलेस्ट्रॉल आपल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये साठतं आणि ब्लॉकेजेस तयार करतं आणि तसं ब्लड फ्लो आपला ब्लॉक होतो. दुसरा आजार, जसं मी सांगितलं की एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन, म्हणजे वयानुसार हा रेटिनामध्ये आजार होतो. अबाव 50, 55, 60 इयर्स या कॉमनली आम्हाला बघायला मिळतो. तर याचे 2 टाईप्स आहेत. एक आहे ड्राय ARMD आणि दुसरा आहे वेट ARMD. तर यांच्यामध्ये फरक एवढाच आहे की ड्राय ARMDमध्ये ब्लिडिंग होत नाही आणि वेट ARMDमध्ये ॲक्च्युअल ब्लिडिंग होतं. तर ड्राय ARMDमध्ये पडदा झिजत जातो. तर हा जो फोटो बघताय तुम्ही, हा एका ड्राय ARMD पेशंटचा फोटो आहे. याच्या मॅक्युलामध्ये, म्हणजे सेंटर, रेटिनाच्या सेंटरमध्ये हा जो डाग दिसतोय, इथे पडदा झिजलेला आहे. तो हा जो डाग आहे, हा जसं वय वाढतं तसं हळूहळू जर ट्रीटमेंट घेतली नाही तर हा वाढतच जातो. आणि जेवढा हा डाग वाढत जाणार तेवढी विजन हळूहळू कमी होत जाणार. आणि दुसरा फॉर्म आहे हा वेट ARMD. इथे तुम्ही एकदम क्लिअरली बघू शकता, इथे एक मोठा ब्लिडिंग स्पॉट दिसतोय. तर हे ब्लड हे मॅक्युलामधून, इथून सेंटरमधून लीक होतं आहे आणि रेटिनावर एक डाग फॉर्म करते. याला आपण म्हणतो वेट ARMD. त्यांचे सिम्पटम्स काय आहेत? तर पहिलं म्हणजे आपल्याला जे सरळ लाईन्स आहेत ते वेड्या वाकड्या दिसायला लागतात. आम्ही म्हणतो क्रुकेड विजन. तर ही सगळ्यात पहिली साईन आहे. त्याच्यानंतरची स्टेज म्हणजे एक काळा स्पॉट दिसायला लागतो. आपल्याला डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये पण काळे धब्बे दिसत होते, पण ते हलत असतात, पण हा स्पॉट हलत नाही, हा एकाच ठिकाणी राहतो. पेशंट जिथे बघतो तिथे त्या मध्यभागी तो हा डॉट राहतो. जसं काय पेशंट एका व्यक्तीला बघत आहे, त्या व्यक्तीचा चेहरा दिसणार नाही, बाकीचं सराउंडिंग दिसेल, त्याने कपड्याचा कलर बाकीचं दिसेल, पण चेहरा मात्र दिसणार नाही इनिशियल स्टेजमध्ये. आणि नंतर जर ट्रीटमेंट घेतली नाही तर हळूहळू हा धब्बा जो स्पॉट आहे हा वाढत जातो आणि बाकीची पण विजन कमी होत जाते. याला पण रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे तंबाखू खाणे, सिगरेट स्मोकिंग, हाय BP आणि कोलेस्ट्रॉल, म्हणजे थोडक्यात थोडेसे जे डायबिटीसचे रिस्क फॅक्टर्स होते ते याला पण ॲप्लिकेबल आहेत.
तर प्रिव्हेन्शन म्हणजे या सगळ्या आजारांपासून आपण कसं वाचावं, याला सगळ्यात मी नेहमी स्ट्रेस करतो की याचा इम्पॉर्टन्स म्हणजे डाएटवर खूप इम्पॉर्टन्स द्यायला पाहिजे. तर आजकालचे बहुतेकशे आजार हे आपल्या डाएटमुळे होत आहेत. आपण जे फास्ट फूड आहे हे थोडं स्लो खावं, म्हणजे फास्ट फूडचं प्रमाण इतकं वाढलेलं आहे, त्याला कधी कधीच ओकेजनली खावं किंवा टाळावं. पिझ्झा, पास्ता, बर्गर्स किंवा कोल्ड ड्रिंक्स हे कधी कधीच खावे किंवा कमी प्रमाणात खावे. हिरव्या पालेभाज्या जास्त खावे, जे बॉइल्ड व्हेजिटेबल्स आहेत हे जास्त खावे, प्रोटीन्स जास्त खावे, कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे गोड आणि फॅट म्हणजे तेलकट तुपकट हे कमी खावं. प्रोसेस्ड फूड हा आजकाल एक मोठा टॉपिक आहे. प्रोसेस्ड फूड म्हणजे जिथे पॅकेजिंग केलं जातं फूडचं, त्याला ते पॅकेज फूड फ्रेश राहावं म्हणून भरपूर प्रमाणात प्रिझर्वेटिव्ज वापरले जातात. आता एवढं हे इतके दिवस कसं हे टिकतं फूड, हे बिकॉज ऑफ द प्रिझर्वेटिव्ज. तर प्रिझर्वेटिव्ज म्हणजे हे केमिकल्स असतात किंवा एकदम हाय सॉल्ट कंटेंट फूड असतात. ह्यानी हे सगळे आजार वाढतात. पण पॅकेज फूड थोडं अवॉइड करावं. परत आपले जे व्यसन असेल, सिगरेट स्मोकिंग, तंबाखू खाणे किंवा अल्कोहोल हे एकतर सोडून द्यावे, नाही तर याचं प्रमाण एकदम कमी करावं. एक्सरसाइज एक फार मोठा भाग आहे जो थोडा आजकाल कमी होत चाललेला आहे. सिडेंटरी लाईफस्टाईल वाढत चाललेली आहे. एक्सरसाइज करायला वेळच नसतो लोकांकडे. पण एक्सरसाइज करणं म्हणजे जिममध्ये जाऊन एक्सरसाइज करणंच असं नेसेसरी नाही आहे की जिममध्येच तुम्ही जाऊन करू शकता. तुम्ही घरी पण करू शकता आणि तुम्हाला जे आवडेल ते करू शकता. एक्सरसाइज म्हणजे नुसतं जिममध्ये जाऊन वेट उचलणं ही एक्सरसाइज नाही आहे. तुम्ही घराबाहेर पडा, 45 मिनिट्स 45 मिनटे 1 तास चालून या, ती पण एक्सरसाइजच आहे. आणि तुम्हाला जे आवडतं ते करा. योगा करा, सायकलिंग करा, स्विमिंग करा, काही तुम्हाला छंद असेल स्पोर्ट्समध्ये ते करा. पण काहीतरी बॉडी ही बॉडीची मूवमेंट दिवसाला 45 मिनिट्स टू 1 आवर मिनिमम व्हायला पाहिजे. तर एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यांनी आपली एक्स्ट्रा शुगर किंवा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हे युटिलाइज होतं, बर्न आउट होतं आणि ते शरीरात साचलं राहत नाही. नेक्स्ट इज हेल्थ चेकअप. आता हेल्थ चेकअपमध्ये तुम्ही रुटीनली जे डायबेटिक पेशंट्स आहेत किंवा हायपरटेन्शन पेशंट आहेत त्यांनी ब्लड चेकअप वेळच्या वेळ करायला पाहिजे, BP चेकअप करायला पाहिजे, नियमितप्रमाणे औषधं घेतली पाहिजे डॉक्टरांनी प्रिस्क्राईब केलेली आहे आणि डॉक्टरांकडे जाऊन नेहमी चेकअप केले पाहिजे. बऱ्याचशा पेशंटला असं वाटतं की आम्ही औषधं घेतो आहे पण आणि ते चेकअप करत नाही, ते ब्लड चेकअप करत नाही किंवा डॉक्टरांकडे व्हिजिट करत नाही. तर तुम्ही गोळ्या खाल्ल्याने तुमचं ब्लड शुगर किंवा BP कंट्रोलमध्ये राहीलच याची काही गॅरंटी नाही. कारण काय बरेच वेळा तो डोस आपल्याला ॲडजस्ट करावा लागतो. कधी कधी डोस कमी पडतो, कधी कधी डोस जास्त होतो. तर हा डोस तुम्हाला सुटेबल आहे का नाही याच्यासाठी चेकअप्स करणं आणि डॉक्टरची व्हिजिट ही फार महत्त्वाची आहे. आमच्याकडे बरेच पेशंट येतात जे 2-2 वर्षापासून हे गोळ्या मी खातो आहे सगळं आहे पण तरी डायबिटीस कंट्रोलमध्ये नाही आहे. बिकॉज क्लिअरली तो डोस तुम्हाला कमी पडतो आहे किंवा ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम तुमचे डायबिटीसचं प्रमाण वाढत गेलेलं आहे आणि तुमचा तो डोस तेवढाच राहिला आहे. मे बी तुम्हाला इन्सुलिनवर शिफ्ट करावं लागेल. तर म्हणून चेकअप हा रेग्युलरली करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. रिगार्डिंग आय चेकअप्स, जेव्हा आम्ही म्हणजे डायबिटिक पेशंटनी अराउंड 4 to 6 months 4 ते 6 महिन्याला डोळे चेक केले पाहिजे. हायपरटेन्शन पेशंटनी पण एक 6 ते 8 महिन्याला एकदा डोळे चेक केले पाहिजे. आणि रुटीनली आम्ही सगळ्यांना सांगतो की वर्षाला एकदा तरी तुम्ही डोळे चेकअप करायला पाहिजे. जेव्हा पेशंट आमच्याकडे येतं तर पहिले आम्ही व्हिजन टेस्टिंग सुरू करतो, डोळ्याचं प्रेशर चेक करतो आणि रेटिना चेक करायला आपण डोळ्यामध्ये काही औषधं टाकतो. त्या औषधं टाकल्यामुळे जी आतली बाहुली आहे ती डायलेट होते, जी मोठी होते आणि मगच आम्ही आतला रेटिना चेक करू शकतो. इथे एक छोटा व्हिडिओ आहे की डायलेट केल्यावर रेटिना कसा दिसतो. ही जी बाहुली आहे ही ड्रॉप टाकल्यानंतरच मोठी होते. ते जवळपास 1 तास लागतो या प्रोसेसला. मग एकदा ही बाहुली मोठी झाली की मग आपण आत क्लिअरली बघू शकतो. तोपर्यंत आम्हाला आतलं काही दिसत नाही, कुठली टेस्ट पण अशी करू शकत नाही. एकदा डायलेट झालं की व्यवस्थित ते सगळे ब्लड वेसल्स आहे की ऑप्टिक डिस्क आहे, मॅक्युला आहे, हे सगळे डिटेल्स आपल्याला क्लिअरली दिसतात. म्हणून डायलेटेशन हे फार महत्त्वाचं आहे.
त्याच्यानंतर रेटिनामध्ये सगळ्यात कॉमनली केल्या जाणारी टेस्ट म्हणजे ऑप्टिकल कोहरन्स टोमोग्राफी, याला आपण OCT म्हणतो. ही टेस्ट जशी आपण MRI CT स्कॅन जसं करतो तसे हा रेटिनाचा एक स्कॅन आहे. हा सिम्पल टेस्ट आहे, याच्या काही इंजेक्शन वगैरे लागत नाही, 10 ते 15 मिनटात ही टेस्ट होते. पण ह्याच्यामध्ये आपल्याला पेशंटच्या डोळ्याबद्दल खूप इन्फॉर्मेशन मिळते. आता हे काही टेस्ट रिपोर्ट्स आहेत. हा नॉर्मल रिपोर्टमध्ये बघा, हा रेटिनाचा एक फोटो आहे. याच्यात कुठेही काही डिस्कंटिन्युटी किंवा काही सुजलेलं किंवा असं ओबडधोबड स्ट्रक्चर दिसत नाही आहे. पण उजव्या बाजूला बघाल तर हा एक मॅक्युलर एडिमाचा एक स्कॅन आहे, ज्याच्यात तुम्ही क्लिअरली एकदम व्यवस्थित तुम्हाला दिसेल की हा रेटिना हा सुजलेला आहे, याचं स्ट्रक्चर खराब झालेलं आहे आणि याच्यामध्ये असे गॅप्स तयार झालेले आहेत. हे ॲक्च्युअल याच्यात ब्लड किंवा पाणी भरतं, त्याच्यामुळे तो रेटिना सुजतो. तर या टेस्टमध्ये एकदम मायन्यूट, एकदम स्टार्टिंग जरी असेल आजाराची, तरी एकदम लवकर आपल्याला हे आढळून येतं. म्हणून ही टेस्ट फार महत्त्वाची आहे. डायबेटिक पेशंटमध्ये आम्ही दर 4 ते 6 महिन्याला ही टेस्ट करतो. त्याच्यानंतर अँजिओग्राफी टेस्ट. तुम्हाला माहिती असेल, हार्टची अँजिओग्राफी सगळ्यांनाच माहिती होते, पण डोळ्याची पण अँजिओग्राफी होते. डोळ्याची अँजिओग्राफी अशी असते की हातात आपण डाय इंजेक्ट करतो आणि बरोबर 11 सेकंदात तो डोळ्यात पोचतो. डोळ्यात पोचल्यावर हा डाय डोळ्याच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये पसरतो आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये थोडा पण लिकेज असेल तो बरोबर आपल्याला त्या मशीनद्वारे हा पिकअप होतो की कुठल्या स्पॉटला एक्झॅक्टली लिकेज आहे, किती प्रमाणात लिकेज आहे. ही सगळी इन्फॉर्मेशन या अँजिओग्राफी टेस्ट, ज्याला FFA आपण म्हणतो, या टेस्टद्वारे आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन मिळते. तर बेसिकली आम्ही स्टार्ट करताना एक आय ड्रॉप्स, जसे अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स, जशी आपली पॅरासिटामॉल टॅबलेट आहे, कॉम्बिफ्लॅम टॅबलेट आहे, तशा हे अँटी इन्फ्लेमेटरी आय ड्रॉप्स असतात. हे दिवसाला 2 ते 3 वेळा टाकावं लागतात आणि त्याच्यासोबत आम्ही काही मल्टीविटॅमिन्स देतो. हे अँटीऑक्सिडंट्स असतात, ज्यांनी आपल्या रक्तवाहिन्यांचं लिकेज, रक्तवाहिन्यांमधून जे ब्लड लिकेज होतं ते त्याचं प्रमाण कमी होतं किंवा थांबतं. जर या 2 गोष्टींनी जर जो मॅक्युलर एडिमा किंवा रेटिनावरचं ब्लिडिंग थांबलं नाही, तर नंतरची स्टेप म्हणजे डोळ्यामध्ये इंजेक्शन्स देणे. आता ड्रॉप आणि इंजेक्शनमध्ये खूप फरक आहे आणि तो फरक असा आहे की इंजेक्शनद्वारे आपल्याला एक हाय डोज डायरेक्ट रेटिनाच्या समोर देता येतो, जो आपल्याला ड्रॉपनी हे करणं शक्य नाही. कारण का ड्रॉप जेव्हा आपण बाहेरच्या साईडला टाकतो, तो कॉर्नियामधून, त्या बुबुळामधून, लेन्समधून आत जाता जाता पूर्ण फिल्टर होतो. तेवढ्या त्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये ते औषध आत पोचत नाही. म्हणून हे इंजेक्शन्स देणं फार महत्त्वाचं आहे आणि इंजेक्शनचे रिझल्ट फार छान असतात. लगेच एखाद्या आठवड्याच्या आतच पेशंटला फरक जाणवायला लागतो. हे इंजेक्शनचे प्रकार वेगवेगळे आहेत आणि हे मंथली इंजेक्शन्स देतो, म्हणजे महिन्याला 1 देतो आणि असे 4 ते 6 महिने आपण हा ट्रीटमेंटचा कोर्स असतो. तर इंजेक्शन देताना एकदम बारीक सुई वापरल्या जाते, जस्ट बिकॉज डोळ्यामध्ये इंजेक्शन देतो आहे तेव्हा थोडं पेशंटला भीती वाटते. पण जवळपास 10 ते 15 सेकंदात हे इंजेक्शन आम्ही देतो आणि ती एकदम सूक्ष्म, म्हणजे बारीक निडल असते, आपल्या केसा एवढी ती सुई असते, तर त्यांनी पेन काही फारसं होत नाही. त्याची नेक्स्ट स्टेज म्हणजे रेटायनल लेझर. जर डायबेटिक रेटायनोपॅथीची सिव्हिरिटी जास्त असेल तर आम्ही लेझरचा वापर करतो. तर लेझर म्हणजे काय, जसं इट इज अ मायक्रो वेल्डिंग बघितलं असेल तुम्ही. सपोज एक मेटॅलिक पाईप आहे, मेटलचा पाईप आहे, पाण्याचा पाईप, आणि तिथून पाणी लीक होत असेल तर आपण तो वेल्डिंग करून तो लिकेज थांबवू शकतो. तसंच डोळ्यामधले जे ब्लड वेसल्स आहेत, जे रक्तवाहिन्या आहेत, जिथून लिकेज होतं आहे, तिथे आम्ही हा एक मायक्रो लेझर करून तो लिकेज थांबवतो आणि त्यांनी ब्लड लिकेज थांबल्यामुळे रेटिनाची स्वेलिंग कमी होते. आणि सगळ्यात लास्ट स्टेजमध्ये म्हणजे रेटिना सर्जरी. जेव्हा डायबेटिक रेटिनोपॅथी एकदम ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये जाते, तेव्हा नुसतं इंजेक्शन देऊन काम चालत नाही किंवा नुसतं लेझर करून काम चालत नाही. अशा वेळेस आपल्याला डोळ्याच्या आत जाऊन ते रक्त जेवढं जमलेलं आहे ते फिजिकली जाऊन काढावं लागतं. तर एक एक्झाम्पल मी दिलेलं आहे. जसं आपण नारळाचं पाणी एक इन्स्ट्रुमेंट टाकून आतून त्या नारळाला पूर्ण न उघडता एक इन्स्ट्रुमेंट टाकून ते नारळाचं पाणी काढू शकतो, तसंच डोळ्यामध्ये आम्ही मायक्रो ट्यूब्स घालून
आतलं ब्लिडिंग क्लिअर करतो आणि आतच तर त्याच लेझर प्रोबनी आतच लेझर करतो. कधी कधी त्याच्यात सिलिकॉन ऑइल किंवा गॅस भरावा लागतो. एक छोटा व्हिडिओ आहे. आता इथे रक्त साचलेलं आहे डोळ्याच्या मध्ये विट्रियस कॅव्हिटीमध्ये. तर असे पेनासारखे 2 किंवा 3 इन्स्ट्रुमेंट्स टाकून लेन्सच्या बाजूनी आत जाऊन आम्ही हे विट्रेक्टॉमी सर्जरी करतो, ज्याने हे ब्लड काढून घेतो आणि आतल्या आतच लेझर करून जिथे ते ब्लिडिंग जिथे जिथे आहे ते तिथे ब्लिडिंग करून ते ब्लिडिंग थांबवतो. अशी ही सर्जरी असते. ही मोतीबिंदूपेक्षा थोडा वेळ लागतो, तेवढी सोपी नाही. म्हणजे तो एक 2 किंवा कधी कधी 3-3 तास पण या सर्जरीला लागतात. पण रिझल्ट चांगले असतात. जर इनिशियल पेशंट जे लवकर स्टेजमध्ये आमच्यापर्यंत पोचले तर डेफिनेटली याचे रिझल्ट्स चांगले आहेत. हे बोलून मी आमचा टॉक आता संपवतो. आय होप जास्त बोर केलं नाही. आणि तुम्हाला काही क्वेरी असतील तर तुम्ही विचारू शकता. धन्यवाद डॉक्टर. खूप छान माहिती. आपण असं म्हणू शकतो की छान माहितीचं सोपं अंजन तुम्ही लोकांच्या डोळ्यात घातलेलं आहे माझ्या मते. थँक्यू. आणि चित्ररूपात आणि काही तिथे फिल्म्स दाखवून वगैरे माहिती ते खूप समजायलाही सोपं झालं. त्यामुळे खूप तुमच्या दोघांचं अभिनंदन. डॉक्टर प्रिया आणि समीर सावंत त्यांच्यासाठी आपण टाळ्या वाजूया. फक्त तुम्ही बसायचं तर बसू शकता. एक माईक त्यांना तिकडेच दे पाहिजे, म्हणजे बसून बोलता येईल. काही प्रश्न तर असतील तर, कोणाकडे काही प्रश्न असतील तर आमचे मेंबर्स इथे आजूबाजूला उभे आहेत, त्यांना तुम्ही कागद पेन मागू शकता त्यांच्याकडे आणि प्रश्न लिहून देऊ शकता. पहिलाच प्रश्न असा आला आहे की डोळे बंद होतात, चालताना पापण्या वर करून चालावे लागते. हे नक्की कशामुळे होतंय आणि याला काही उपाय आहे का? या आजाराला आपण टोसिस असं म्हणतो. हा वयानुसार होणारा आजार आहे. पण कधीकधी मायस्थेनिया आजार ऐकला असेल, त्याच्यामध्ये पण हे होतं. तर मायस्थेनियामध्ये हे कॉमन आहे. तुम्हाला आहे का? हां ओके. तर त्याला सुरुवातीला मेडिकल मॅनेजमेंट आहे, काही औषधं किंवा मायस्थेनियाची जी ट्रीटमेंट आहे त्यांनी हे थोडं क्युअर होऊ शकतं. पण ॲडव्हान्स स्टेजेसमध्ये टोसिस सर्जरी लागते, ज्याने ॲक्च्युअल सर्जरी करून ती पापणी वर खेचल्या जाते आणि तशी ती ट्रीटमेंट आहे, म्हणजे सर्जिकल ट्रीटमेंट. धन्यवाद. लेसिक सर्जरी करण्यासाठी योग्य वय काय? गुड क्वेश्चन. लेसिक सर्जरी आपण करतो स्पेक्टेकल फ्री, म्हणजे चष्मामुक्त राहायला. लेसिकनी दूरदृष्टी क्युअर होते, पण जवळची विजन मात्र क्युअर होत नाही. म्हणून 40च्या आधी आपल्याला प्रेस बायोपिया 40चा जो नंबर लागतो त्याच्या आधी करून घेणं योग्य आहे. तर लिगली एज लिमिट 18 इयर्स, 18 वर्षाच्या वर आपण करू शकतो. आणि मोस्ट ऑफ द पेशंट 40च्या खाली असतात. सो बिटवीन 18 and 40 हा युज्युअल एज ग्रुप आहे. पण डिस्टन्स विजन ज्याला नको असेल तर 40च्या नंतर देखील काही पेशंट करून घेतात. ओके, वा छान. 1-2 प्रश्न मगाशी रेटायनोपॅथी आणि मधुमेह याच्याबद्दल बोलत. तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये असा तुमचा काही अनुभव आहे का की किती वर्षाचा मधुमेहाचा आजार असल्यानंतर साधारण रेटायनोपॅथीची चाहूल लागायला सुरुवात होते आणि साधारण किती टक्के मधुमेहाचे पेशंट्समध्ये रेटायनोपॅथी साधारण दिसते? बरोबर. सिंगल मोस्ट रिस्क फॅक्टर ज्याला म्हणतो ड्युरेशन ऑफ डायबिटीज. म्हणजे जितक्या वर्ष जास्त डायबिटीज आहे, म्हणजे जितक्या लवकर तुम्हाला डायबिटीज डिटेक्ट झाला, लाईक 20 इयर्समध्ये 30 इयर्समध्ये, त्या पेशंटला डेफिनेटली रिस्क जास्त आहे. कारण काय, ड्युरेशन ऑफ डायबिटीज इज मोर. बट अदर फॅक्टर इज, काही पेशंटमध्ये आम्ही वर्षानुवर्ष डायबिटीज असतो पण त्याच्यामध्ये फरक पडत नाही, डायबिटिक रेटिनोपॅथी होत नाही. कारण काय, त्यांची लाईफस्टाईल ही फार इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे पेशंटचं डायट आहे किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ चेकअप्स आहेत किंवा औषधं वेळच्या वेळ घेणं, त्याची लाईफस्टाईल जनरल ही फार महत्त्वाची आहे. तर ड्युरेशनपेक्षा मी नेहमी स्ट्रेस करतो की लाईफस्टाईलवर भर द्या तुम्ही. कारण का किती बॅड डायबेटिक असेल, जर त्यांनी लाईफस्टाईल सुधारली
तरी हे बऱ्यापैकी रिव्हर्स होतं. तर हे तर डेफिनेटली आहे की तुमचं डाएट, स्लीपिंग पॅटर्न, तुम्ही औषधं कशी घेताय, तुमचे बाकीचे आजार, म्हणजे बाकीचे आजार लाईक हायपरटेन्शनचं असेल तर तो पण तुम्ही कंट्रोलमध्ये ठेवायला पाहिजे. वेट गेन होता कामा नये, रेग्युलर एक्सरसाइज करा. तर निश्चितच तुम्हाला किती वर्ष डायबिटीज असू द्या, तुम्हाला या गोष्टीचा एवढा फरक पडणार नाही. भारतामध्ये असा काही प्रकाशित झालेला डेटा आहे का की किती टक्के डायबेटिक पेशंट्समध्ये रेटॅनोपॅथी आता दिसायला लागली आहे, असं काही आहे पब्लिश डेटा? अराउंड 20 to 30% पेशंटमध्ये. सबस्टॅन्शियली हाय. हो हो. म्हणजे या विषयाची सुरुवातीपासून काळजी घेण्याची माझ्यामध्ये खूप गरज आहे. ज्या प्रकारे डायबिटीस आपल्या देशामध्ये पसरतोय. कारण का डायबिटीजचे पेशंटच आपले एवढे हो. आहेत, जरी 10-20% जरी आपण म्हटलं तरी तो आकडा खूप मोठा आहे. हो. तर आणि आता हे डिझीज लाईफस्टाईल डिझीज होत चाललेलं आहे, हे वाढतच चाललेलं आहे. बरोबर. मी जसं म्हटलं आजकालची लाईफस्टाईल जी आहे सेडेंटरी लाईफस्टाईल, त्यामुळे डायबेटिकचं एज ग्रुप पण आता थोडं कमी व्हायला लागलेलं आहे. हो. पूर्वी डायबेटिक पेशंट म्हणजे युजली 45, 50, 55 असं मिळायचं. आता 25, 30, 35 या एज ग्रुपमध्ये बरंच कॉमन झालेलं आहे. पुढचा प्रश्न आहे रेटायना पिगमेंटेशनबद्दल. तर त्याबद्दल काही माहिती थोडक्यात देऊ शकाल का आणि त्याच्यावर काही उपाय आहे का? एक्झॅक्टली. रेटिनायटिस पिगमेंटोजा हा एक अनुवंशिक हेरिडिटरी आजार आहे. तर त्याला अद्याप ट्रीटमेंट आलेली नाही, पण त्याच्यासोबत होणारे आजार त्याचं डेफिनेटली आम्ही ट्रीटमेंट करतो, लाईक ग्लॉकोमा किंवा कॅट्रॅक्ट. तर हे एवढी ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे. पण तो जो मुख्य तो प्रायमरी डिझीज जो आहे रेटिनायटिस पिगमेंटोजा, त्याच्यावर रिसर्च चालू आहे, पण अजून काही डेफिनेट ट्रीटमेंट त्याच्यावर आलेली नाही आहे. पण म्हणजे या आजारामध्ये नक्की होतं काय किंवा पेशंटच्या दृष्टीने लक्षणं काय असतात, असं काही? या आजारामध्ये याला दुसरं नाव आहे रात अंधळेपणा. म्हणजे संध्याकाळची विजन ही संध्याकाळी कमी व्हायला लागते. अंधारात अगदी कमी दिसतं पेशंटला. सकाळचं बरं दिसतं, पण जशी 6 वाजताच्या नंतर हळूहळू विजन कमी व्हायला लागते आणि अंधारात नॉर्मल माणसांपेक्षा त्यांना अजिबातच दिसत नाही. तर मुख्य सिम्पटम त्याचं हेच आहे. हो. पण हा आजार असून देखील आपली नॉर्मल लाईफस्टाईल पेशंट जगू शकतो, असं काही हे नाही. फक्त संध्याकाळचं थोडंसं जपावं लागतं. हो. डेंटल ट्रीटमेंटसाठी वारंवार ॲनेस्थेसिया घ्यावा लागतो, तर त्याचा काही परिणाम विजनवरती होऊ शकतो का? डेंटल ट्रीटमेंटच्या वेळेला ॲनेस्थेसिया आजकाल बऱ्याचदा दिला जातो, इम्प्लांट्स वगैरेच्या वेळेला. तर त्याचा नाही नाही त्याचं काही रोल नाही. कॅटरॅक्ट नंतर डोळ्यावर पाणी हलके मारू शकतो का? आणि कॅटरॅक्ट नंतर फ्लोटर्स दिसणे, फ्लोटर्स, तर याचा इन्सिडेन्स काय आहे किंवा कारणं काही आहेत का? कॅटरॅक्ट नंतर साधारणतः ऑलमोस्ट 1 महिनाभर डोळ्याची काळजी घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. डोळ्यावर पाणी मारणं हे आम्ही नॉर्मली सुद्धा पेशंटला नाही सांगतो. ज्या लोकांना कॅटरॅक्ट झालेलं नाही किंवा इवन यंग लोकांमध्ये सुद्धा पाणी हे डोळ्यात मारणं इज नॉट ॲडवायझेबल. कारण जेव्हा आपण डोळ्यात पाणी मारतो ते क्लोरिनेटेड पाणी आपण डोळ्यात टाकतो आहे, तर ते एक इरिटेंट आहे डोळ्यासाठी. दुसरी गोष्ट, आपण ज्या फोर्सनी डोळ्यात पाणी मारतो, आपल्या डोळ्याचे स्ट्रक्चर एवढं नाजूक आहे की ज्या फोर्सनी आपण त्या डोळ्यात पाणी टाकतो त्याच्याने ते स्ट्रक्चर्सला इजा पोचू शकते. ऑपरेशननंतर महिनाभर आम्ही ऑलमोस्ट सांगतो पेशंटला डोळ्याची पूर्णपणे काळजी घेणे. डोळ्यावर म्हणजे चेहरा धुवायला वगैरे पण आम्ही नाही म्हणून सांगतो. तर फक्त एखाद्या ओल्या फडक्याने पुसून घेणं किंवा टिश्यूजनी पुसून घेणं इज ॲडवायझेबल. सेकंड थिंग, फ्लोटर्सबद्दल जे तुम्ही म्हणताय, ते फ्लोटर्स जे आहेत ते डोळ्याच्या रेटिना किंवा विट्रियस कॅव्हिटीमध्ये काही इम्प्युरिटीज असतात. ते आपल्याला फिरताना असे काळे डॉट्स फिरताना दिसतात, त्याला आपण फ्लोटर्स म्हणतो. तर हे फ्लोटर्स जे आहेत ते कॅटरॅक्ट जो आहे, जो आपण लेन्स चेंज करतो आपण, ते रेटिना किंवा विट्रियस कॅव्हिटीमध्ये आपण हात लावत नाही. तर जेव्हा कॅटरॅक्ट आपण काढतो त्यावेळेस हे फ्लोटर्स जर आधीपासून असतील तर हे जास्त विजिबल असतात, कारण नजर जी आहे आपली अजून इम्प्रूव्ह झालेली असते. सो ह्याला फ्लोटर्सला रेग्युलर चेकअप करणं इम्पॉर्टंट आहे.
हे फ्लोटर्स जेव्हा वाढतात किंवा जेव्हा हे फ्लोटर्स आणि फ्लॅशेस जेव्हा डोळ्यात येतात त्यावेळेस डॉक्टरांकडून जाऊन रेटिना चेकअप करणं इम्पॉर्टंट आहे. अदरवाईज फ्लोटर्ससाठी देर इज नो ट्रीटमेंट ॲज सच किंवा काही घाबरण्यासारखं कारण नाही आहे. आय ट्रान्सप्लांट सध्या भारतात किती कॉमनली होतं आहे आणि जर पूर्णपणे विजन गेली तर त्याला आय ट्रान्सप्लांट हा उपाय असू शकतो का? आय ट्रान्सप्लांट म्हणजे हा टोटल आय ट्रान्सप्लांट आपण करत नाही. ट्रान्सप्लांट जो होतो तो फक्त कॉर्नियाचा ट्रान्सप्लांट होतो. नजर जाण्याचे भरपूर वेगळे वेगळे कारणं आहेत. सो त्याच्यात जेव्हा जे समोरची काच ज्याला आपण कॉर्निया म्हणतो त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर ते कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट करून उपयोग आहे. पण जर मागची रेटिनामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे किंवा डोळ्याची नस खराब झालेली आहे तर त्या कारणासाठी आपण कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट करून उपयोग नाही आहे. एक मोठे मिसकन्सेप्शन आहे की आय ट्रान्सप्लांट म्हणजे पूर्ण डोळा काढून आपण बदलतो. हे अजिबात नाही आहे. लेट मी क्लिअर दिस. फक्त आय ट्रान्सप्लांट म्हणजे फक्त एक भाग, हा जो ट्रान्सपरंट स्ट्रक्चर दिसतोय ज्याला आपण कॉर्निया म्हणतो, म्हणजे हा बाहेरचा स्ट्रक्चर तेवढाच ट्रान्सप्लांट होतो. तो एका डोनरचा घेऊन हा पूर्णपणे काढून हा इथे रिप्लेस होतो. बाकी कुठल्याच स्ट्रक्चरला रेटिना नाही किंवा नर्व नाही किंवा बुबुळ नाही, कुठलाच तो पार्ट यूज होत नाही. फक्त कॉर्निया यूज होतो. आणि कधी कुठल्या याच्यात काही रेअर केसेसमध्ये हा स्क्लेरा वापरला जातो. म्हणजे जर ट्रॉमा झाला किंवा मार लागला, काही डोळ्यामध्ये इंजरी झाली, हा कापला गेला, तर कधी क्वचित हा स्क्लेरा यूज होतो. बाकी फारसे पार्ट्स यूज होत नाहीत. आपल्या इथल्या एका श्रोत्यांनी तुम्हाला खूप छान माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद असं म्हटलं आहे आणि प्रश्न विचारला आहे, रेटिनाचा कॅन्सर पूर्णपणे बरा होऊ शकतो का आणि तो होऊ नये म्हणून काळजी घेण्यासारख्या काही गोष्टी आहेत का? रेटिनाचे कॅन्सर बरेच आहेत. त्याच्यात सगळ्यात कॉमनली तुम्हाला माहिती असेल रेटिना ब्लास्टोमा, म्हणजे लहान मुलांमध्ये होतो. तर याचं एक कॉमन स्टेटमेंट असं आहे की तुम्ही जितक्या लवकर याचं डायग्नोसिस होईल तेवढे तुम्हाला रिझल्ट चांगले मिळणार. लेट स्टेजमधले कुठलाही आजार हा याची ट्रीटमेंट डिफिकल्ट जाते. तर डोळ्याचे कॅन्सर बरेच आहेत, रेटिनाचे कॅन्सर बरेच आहेत, पण त्याच्यात कॉमन फॅक्टर तेच आहे की जर या आजाराचं निदान, त्या कॅन्सरचं निदान लवकर झालं तर अगदी उत्तम ट्रीटमेंट्स आहेत त्याला आणि पेशंट पूर्णपणे बरा होतो. आमच्याकडे भरपूर फॉलोअप्स आहेत, लहानाचे मोठे होताना बघितलेत आम्ही, तर त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. आय थिंक पुढच्या याच्यामध्ये 2 प्रश्न, त्यातल्या एकाचं तुम्ही बहुतेक उत्तर मगाशीच दिलं. नेत्रदान करताना कोणते भाग वापरतात? कॉर्निया. सो ते उत्तर दिले. डोळ्यात फुलं पडणं म्हणजे काय? डोळ्यात फूल पडणं हे कॉमन टर्म झाली, पण बेसिकली हे कॉर्नियावर जेव्हा डाग येतात, जेव्हा कॉर्नियाची ट्रान्सपेरन्सी कमी होते, त्याच्यात पांढरे दाग येऊन, काही बरेच रिझन्स असतात त्याला. कॉर्नियल अल्सर, ज्यांना काही मार लागलेला असेल किंवा ज्यांना इन्फेक्शन झालेलं असेल डोळ्याच्या कॉर्नियाला, आणि ते जेव्हा हील होतं त्यावेळेस ते एक डाग किंवा धब्बा त्या कॉर्नियावर सोडतं. तर ह्याला आपण डोळ्यात फूल येणं असं इन जनरल लेमन लँग्वेजमध्ये बोलतो आपण. आय थिंक एक शेवटचा प्रश्न नाही आहे, ते विचारणं आहे की पार्ल्यामध्ये कुठे कुठे नेत्रदानासाठी जाऊन नोंदणी करता येते. याचं एक उत्तर मी देऊ शकतो. लोकमान्य सेवा संघामध्ये टिळक मंदिर रस्त्यावरती, म्हणजे मागच्या बाजूला दिलासा केंद्र आहे. तिथे देहदान, नेत्रदान आणि सर्व प्रकारच्या दानाचं रजिस्ट्रेशन, नोंदणी तुम्हाला करता येते. त्याशिवाय विशिष्ट नेत्रदानासाठी काही कुठलं सेंटर किंवा असं तुम्हाला माहिती असेल, काही तुम्ही सांगू शकलात तर? मुंबईमध्ये असे बरेच सेंटर्स आहेत जिथे तुम्ही नेत्रदानचं फॉर्म भरू शकता किंवा इन केस जर डेथ झाली असेल तर विदिन 6 hours तुम्ही फोन करून बोलावले तर पूर्ण टीम येऊन ते आय बँक्सला फोन करायला लागतो आणि ते टीम येऊन पुढची फॉर्मॅलिटी ते पूर्ण करतात. पण
इंटरनेटवर आय बँक्स शोधू शकता आणि आपल्या जवळची जी आय बँक आहे त्यांना कॉन्टॅक्ट करून 6 तासाच्या आत ती टीम आली पाहिजे आणि 6 तासाच्या आत तो डोळा त्यांनी काढून नेला पाहिजे, तरच तो ट्रान्सप्लांट होऊ शकतो, उपयोगी ठरू शकतो. याच्यात अजून एक इंटरेस्टिंग रूल असा आहे भारतामध्ये की नातेवाईकांचं रोल खूप महत्त्वाचा आहे. जर एखादा पेशंट एक्सपायर झालेला आहे आणि त्यांनी फॉर्म भरला आहे आय डोनेशन फॉर्म, पण नातेवाईकांना डोनेशन करू द्यायचं नाही आहे, तर मग डोनेशन होऊ शकत नाही. उलटं जरी पेशंटनी फॉर्म भरला नसेल आणि नातेवाईकांना डोनेशन करायचं आहे तर लिगली ते करू शकतात, इररेस्पेक्टिव्ह की पेशंटनी फॉर्म भरला आहे की नाही. हा एक इंटरेस्टिंग रूल आहे. आपल्याकडे थोडासा वेगळा प्रकार. हा आता शेवटचा प्रश्न घेऊया. पापण्यांचा कंट्रोल गेला आहे, हातांनी बंद कराव्या लागतात, याच्यावरती काही उपाय आहे का? पेशंट एज 90 वर्ष. ओके. अच्छा अच्छा. नाही, इथे 90 लिहिलंय. एज रिलेटेड चेंज आहे हा, की याला बाकी पण रिझन्स असतात. ॲक्च्युली ते काय रिझन आहे हे बघायला पाहिजे. पण इन जनरल त्याला एक सर्जरी करून जर तो त्या डोळ्यामध्ये इन्फेक्शन होत असेल, कारण का तो डोळा सतत उघडा राहतो आहे, बरोबर ना? हां, डोळा सतत जो उघडा राहिला तर बाहेरचं पॉल्युशन किंवा काही पण एक्सपोजर होतं, तो ड्राय पडतो, डोळा एकदम सुकतो आणि त्याचं नॅचरल डिफेन्स मेकॅनिझम कॉम्प्रोमाइज होतं आणि त्या डोळ्यामध्ये इन्फेक्शनचा रेट खूप वाढतो. तर जर डोळ्यामध्ये इन्फेक्शन वारंवार होत असेल तर त्याला पूर्णपणे आम्ही बंद करून टाकतो. त्याला टार्सोरॅफी असं म्हणतो किंवा पार्शली बंद करतो, हाफ. म्हणजे एक फक्त मधला भाग सोडतो ज्याने थोडं दिसेल, बाकीचा डोळा सर्जिकली पूर्ण बंद करतात. तो एक ऑप्शन आहे. ओके, धन्यवाद डॉक्टर प्रिया आणि समीर सावंत. खूप छान माहिती तुम्ही आज सगळ्यांच्या समोर इथे मांडलीत, अतिशय सोप्या प्रकारे चित्रांसकट, त्यामुळे समजायलाही ती सोपी झाली. आणि आय थिंक डोळ्यांच्या रचना, भागांची रचना, विविध आजार, घ्यायची काळजी, तपासणी करण्यासाठीच्या वेगळ्या चाचण्या, अशी अगदी सर्वसमावेशक माहिती तुम्ही दिलीत. त्याबद्दल तुमचे रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर आणि पार्लेकरांच्या वतीने खूप खूप आभार. मी आता आमच्या क्लबचे प्रेसिडेंट राजेश शाह यांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर समीर आणि प्रिया सावंत यांना सायटेशन द्यावं. सो आई थिंक आइस के बारे में इतना अच्छी तरह समझना और इतना सरल भाषा में समझना, सो वंडरफुल आई थिंक सेशन. और ये ध्यान में आया कि साल में एक बार तो डेफिनेटली हमको हमारे आइस का चेकअप करना चाहिए. So that is a learning process we all forgot. And I think after COVID, I think a lot of problems of retina and that also has affected. So we all know that COVID had also given some of the problems to eyes also. So Rotary Club of Mumbai Parleshwar, this is certificate given to Dr. Samir Sawant in sincere appreciation of your valuable contribution to spread of health, education and awareness in the Villapalle community on the topic of eye health, disorders and care tips, presented on this day, Wednesday 8th February 2023, during RCMP signature event Samvad Dr. Anshi, held at Dr. Hegdevar ground, Hanuman Road, Vilepalla East, Mumbai 57. Signed by Rotarian Avinash Mishra, Club Secretary, Rotarian Rajesh Shah, Club President, and Rotarian Atul Gokhale, Director Medical Project. This citation is given to Dr. Priya Sawant. I will read the citation first. Dr. Priya Sawant, in sincere appreciation of your valuable contribution to spread of health education and awareness in the Vileparle community on the topic of eye health, disorders and care tips, presented on this day of Wednesday, 8 February 2023,
during RCMP signature event Sanwad Doctoranshi, held at Dr. Hedgewar Ground, Hanuman Road, Vileparle East, Mumbai, 57, signed by Avinash Mishra, Secretary, Rajesh Shah, President, and Atul Gokhale, Director, Medical Services. I request all RCMP members, please come on the stage. We'll have a group photograph, please. Thank you. श्रोत्यांच्या माहितीसाठी उद्याचा कार्यक्रम आहे दंतवैद्य कविता भट कुमार दातांचे आरोग्य आणि जीवनशैलीचे विकार या विषयावर माहिती देणार आहेत. सो आज डोळ्यांची माहिती मिळाली आहे, तेव्हा उद्या फक्त दाखवायचे दातच घेऊन या. Please, members, come on the stage.